फ्रेंड्स, केम छो? गुजराती पकवान में तमारो स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं सूरतनी फेमस ग्रीन पावभाजी। आ भाजीने हरियाली भाजी और हेल्दी भाजी तरीके पण ओळखाय छे। साथे ज आ भाजी खावामां खूब ज टेस्टी लागे छे। तो आ रेसिपी तमे एक वखत जरूरथी ट्राय करजो। जो तमने रेसिपी गमे तो आवी ज बीजी नवी रेसिपी जोवा माटे मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो। तो भाजी बनावा माटे कूकर लई तेमां 100 થી 150 ग्राम जेटલું साफ करेલું फ्लावर उमेरीशुं। 2 नंग जेटला बटाकाना मीडियम साइजना टुकड़ा करी लीधा छे तो ते उमेरीशुं। पछी 1 मीडियम साइजनी डુંગળીના टुकड़ा करीने उमेरीशुं। साथे ज तेमां 1 टेबलस्पून जेटલું मीठું અને 1.5 कप जेटલું पाणी उमेरीशुं। पछी कूकरनुं ढांकणुं ढांकी मीडियम फ्लेम पर 3 થી 4 विसल करी लईशुं। कूकरनी विसल वागी जाए पछी आपणे कूकरने थोड़ुं ठंडू थवा दईशुं। तो शाकभाजी बफाई छे त्यां सुधी बीजा गैस पर पालक बाफी लईशुं। तो एक मोटा वासणमां थोड़ुंक पाणी गरम करवा मूकीशुं। पाणी गरम थाय एटले तेमां 150 ग्राम जेटली साफ करेली पालकनी भाजी उमेरीशुं અને ભાજીને હાઈ ફ્લેમ પર થવા દઈશું। આટલી ભાજીને બફાતા 4 થી 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। तो तमे જોઈ શકો છો પાલક એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે। તો તેને ગરમ પાણીમાંથી નિતારીને તરત જ બરફવાળા ઠંડા પાણીમાં ઉમેરી દઈશું। આ રીતે પાલકને ઠંડા પાણીમાં ઉમેરવાથી પાલકનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીન રહેશે। હવે એ જ પાણીમાં આપણે 1 કપ લીલા વટાણા ઉમેરીશું। સાથે જ તેમાં ચપટી જેટલો મીઠો સોડા ઉમેરીશું અને તેને 4 થી 5 મિનિટ માટે હાઈ ફ્લેમ પર વટાણાને બાફી લઈશું। आ रीते वटाणाने अलग बाफवाथी तेनो कलर एकदम सरस ग्रीन रहेशे। तो 5 ज मिनिट में वटाणा बफाई गया है। गैसनी फ्लेम बंद करी दईशुं अने वटाणाने पाणीमांथी नितरता करी लईशुं। पहला जे शाकभाजी बाफवा माटे मूक्या हता ते पण बफाई गया है। तो कूकरनुं ढांकणुं खोलीशुं अने बधा ज शाकभाजीने पावभाजीना मेसरथी मेश करी लईशुं। पाणीनुं प्रमाण वधारे होय तो तमारे तेने काढीने पछी शाकभाजी मेश करवाना। तो अहीं बधा शाकभाजी एक सरखा मेश करी लीधा छे। हवे आपणे पावभाजीनो वघार करीशुं। तो एक पेन लई तेमां 3 થી 4 चमचा जेटલું तेल नाखीशुं अने साथे ज तेमां 2 चमची जेटલું बटर नाखीशुं। तेल अने बटर थोड़ुं गरम थई जाय एटले तेमां 1/4 टेबलस्पून जेटली हींग उमेरीशुं અને સાથે જ તેમાં 2 થી 3 ચમચા જેટલા લીલા મરચાં આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી બધું સારી રીતે સાતળી લઈશું। અહીં આપણે લાલ મરચાંનો ઉપયોગ નથી કરવાના એટલે લીલા મરચાંનું પ્રમાણ થોડુંક આગળ પડતું રાખ્યું છે। સાથે જ તમે તીખાસનું પ્રમાણ વધુ ઓછું કરી શકો છો। લીલા મરચાં અને આદુ લસણ થોડાક સતળાય એટલે તેમાં લીલી ડુંગળીના ઉપરના ભાગને ઝીણો સમારીને લીધો છે તો 1 કપ જેટલો તે ઉમેરીશું। લીલી ડુંગળી ના હોય તો તમે સૂકી ડુંગળી પણ ઝીણી સમારીને લઈ શકો છો। હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી આપણે ડુંગળીને સાતળી લઈશું। तो तमे जोई सको छो डूंगળી एकदम सरस सतळाई गई छे। हवे आपणे तेमां 1 कप जेटला झीणा समारेला काचा लीला टामेटा उमेरीशुं। आपणे અહીં ग्रीन पावभाजी बनावीए छे एटले ग्रीन टामेटा उमेरवाना। हवे टामेटा झड़पथी थई जाय एटले तेमां अर्धी चमची जेटલું मीठું उमेरीशुं અને सारी रीते मिक्स करी दईशुं અને टामेटा सॉफ्ट थाय त्यां सुधी तेने मीडियम फ्लेम पर सातળી लईशुं। 4 થી 5 मिनिट जेवुं टामेटाने सातळता लागशे। टामेटा सतळाय छे त्यां सुधी आपणे ग्रीन पेस्ट बनावी लईशुं। तो नानो मिक्सर जार लई तेमां 50 ग्राम लीला धाणा अने बाफेली पालक हती तेने पाणीमांथी नितारीने उमेरीशुं। साथे ज तेमां थोड़ुंक लीलुं लसण उमेरीशुं। जो तमारी पासे लीलुं लसण ना होय तो तमे सूकुं लसण पण उमेरी शको छो। हवे आपणे तेनी बारीक पेस्ट बनावी लईशुं। लगभग 5 થી 7 मिनिट पछी तमे जोई शको छो टामेटा सरस सॉफ्ट थई गया छे। तो हवे आपणे तेमां 1 नंग झीणा समारेला केप्सिकमना टुकड़ा उमेरीशुं અને તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી 1 થી 2 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। 2 થી 3 મિનિટ પછી જે શાકભાજી મેશ કરીને રાખ્યા હતા તે ઉમેરી દઈશું। કુકરમાં થોડુંક પાણી નાખી મિક્સ કરી લઈશું। સાથે જ તેમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો પાવભાજીનો મસાલો ઉમેરીશું અને તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। પછી તેમાં જે વટાણા બાફીને રાખ્યા હતા તે પણ ઉમેરી દઈશું અને વટાણાનો કલર તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ગ્રીન છે અને વટાણાને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। સાથે મિક્સરમાં જે ગ્રીન પેસ્ટ વાટીને રાખી છે તે પણ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સરમાં થોડુંક પાણી ઉમેરી આપણે તે પાણી પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આ ટાઈમે તમારે ભાજી કેટલી પાતળી કરવી છે તે પ્રમાણે પાણી ઉમેરવાનું। અહીં મારી ભાજી એકદમ પરફેક્ટ છે તો હું પાણી નથી ઉમેરતી અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી ભાજીને થવા દઈશું।
આ ભાજી ખાવામાં તો હેલ્ધી છે જ, સાથે સાથે તે ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. અને તમે જોઈ શકો છો ભાજીનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીન થઈ ગયો છે. તો અહીં 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ગ્રીન અને ટેસ્ટી ભાજી બની ગઈ છે. તો આ રીતની ભાજીની થિકનેસ રાખવાની. હજી આપણે ભાજીને 2 થી 3 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે બીજા ગેસ પર પાઉં શેકી લઈએ. તો પાઉં શેકવા માટે તવો ગરમ કરવા મૂકીશું. પછી તેની ઉપર થોડું બટર, થોડું તેલ, થોડો પાઉંભાજીનો મસાલો, થોડાક લીલા ધાણા, થોડુંક લીલું લસણ નાખીશું અને તેને હલકું ગરમ થવા દઈશું. અને આ રીતે 2 થી 3 પાઉંભાજીના પાઉંને શેકી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની. બંને સાઈડથી શેકી લઈશું. તો અહીં પાઉં શેકાઈ ગયા છે. તો આ જ રીતે બીજા પાઉં પણ શેકી લઈશ. અને સાઈડમાં જે ભાજી થતી હતી તે પણ એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી થોડાક લીલા ધાણા અને લીલું લસણ ઉમેરીશું. તો એકદમ ટેસ્ટી ગ્રીન ભાજીને ગરમા ગરમ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. આપણે તેને શેકેલા પાઉં અને ડુંગળી ટમેટાના સલાડ સાથે સર્વ કરીશું. ઉપરથી થોડુંક બટર નાખી ગાર્નિશિંગ કરીશું. તો એકદમ હેલ્ધી સુરતની ફેમસ ગ્રીન પાઉંભાજી તમે આ રીતે ઘરે એક વખત જરૂરથી બનાવજો. અને તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.